अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम। एक पिंड पंजाब का चैनल तुसी प्रोफैसर तारक गुज्जर साहब का इंटरव्यू देखा, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट के फिर हाज़र हाँ जी, उन्होंने को पुछते हैं जितों गल टुटी सी उत्थों फिर शुरू करते हैं जी। जी तारक भाई, प्रोफैसर मोहन साहब की गल कर रहे थे, उस तो बाद तुसी अपनी गल जारी। हाँ, गल ये चल रही थी कि प्रोफैसर मोहन सिंह साहब जोड़े ना पंजाबी अदब का बड़ा वड्डा नाम, शायरी का साडा एक दौर है पूरा, तो वो पिंडीवाल सगे। अच्छा। तो साढ़े एक दोस्त, बजुर्ग दोस्त अब्दुल गफूर कुरैशी, जिन्होंने पंजाबी लिटरेचर की हिस्टरी लिखी, पंजाबी अदब की कहानी तो पंजाबी जबान का अदब तो तारीख, दो किताबां उन्होंने सिलेबस इत्थे पाकिस्तान च लगियां CSS जी। वो रियासत जींद शायद उन्होंने पिंड, मैनू नहीं याद इस वे, मैं उन्होंने फौत होने तो मजमून भी लिखा सी। तो वो खैर पटियाला साइड ते सी वो जी। पंजाबी दे वो पहले मुसलमान ज्ञानी है जिन्होंने ज्ञानी की। तो जो ज्ञानी का कोर्स किया उन्होंने पिंड के जोड़े ना जी आम सधारण सिख सी, वो आ गए उन्होंने अब्बे को, गरीब आदमी से या दसते होंगे सी भी मेरे अब्बे नूं नंगे पैर बिठा लिया उन्होंने पंचायत दे विच। अच्छा। तेरे मुंडे ने किदां साडा मुकद्दस जुबान पढ़ ली, ये ज्ञानी किदां पास करता फिरदा। फिर समझदार बंदे भी होंगे ना विच, दूले बंदे होंगे, वो जोड़े समझदार बंदे सी, मजहब नूं भी समझते सी, इंसानियत नूं, उन्होंने कहा ये किहड़ी गल है भी इहदे नाल ते तुहाडा सगों वधे फुलेगी जुबान, तुहाडी गल दूजियां तक पहुंचेगी। फिर उन्हों का छुटकारा होया। तो फिर वो अब्दुल गफूर कुरैशी साहब वो पहले ज्ञानी है। अच्छा। मुसलमानों चों। तो उन्होंने पाकिस्तान बन गया, एयरफोर्स गए, इधर आ गए, पार्टीशन तो पहले तो एयरफोर्स सी। अच्छा जी। शायरी के आशिक सी पंजाबी दे। उन्होंने प्रोफैसर मोहन सिंह नूं पढ़िया सी, उदों सारे ही पढ़ते सी। अच्छा। उन्होंने किताबां चों उन्होंने लैके सिलेक्शन छापी, कविता का उतार, शायरी का पैगंबर। वो किताब तो छाप ली, उदों जंग लग गई 65 की, वो अंदर ही उन्होंने रख छड्डी भी 65 के दिनों भी रौला बड़ा है। जिवें असीं जो पाकिस्तान इंडिया का रौला बनया, मैं तो वीडियो बनानियां घट करतीआं भी चलो भी हुण इन्हां दे अपने मामलात ठीक है, कोई गर्म होया तो चलो असी अपनी गल फिर प्यार वंडण वाले थोड़े हाँ असी फिर। तो वो कुरैशी साहब ने ना जी किताबां रख दित्तियां, जंग का कोई माहौल खत्म होया तो वो किताबां उन्होंने कहा भी पहले तो भेंट चढ़ावा ना मोहन सिंह के घर रख के आवा। वो चले गए, मुसलमान रहिंदे सी, उन्होंने घर लाट होया सी, 2 किताबां लईआं, उन्होंने घर चले गया, दरवाज़ा खड़काया, दरवाज़ा खोलिया, उन्होंने कहा जी जिस बंदे का घर सी ना ये बड़ा वड्डा शायर है, तो उहदी मैं किताब लिखी उहदे उत्ते ते मैं तुहाडे घर रखना है। अच्छा। वो जिहड़ा घर दा बुजुर्ग सी उन्हें कहा ना 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 असीं अपने घर च सिख दी किताब नहीं रखनी, लै जा इत्थों। चुप करके। वो कट्टर किस्म दा बंदा, कट्टर बंदा। वो मैं फिर मजमून च भी जिक्र कीता सी, कई दोस्तां ने फिर मेरे नाल इहदे बारे गल्लां बातां भी कीतियां इस हवाले नाल। साडी कौम नूं और साडे किते भी जो जिहड़े भी लोग बैठे एक्सट्रीमिस्ट लोग जिहड़े ना, इन्हां ने बड़ा नुकसान पहुंचाया, बिल्कुल पहुंचाया। ते असीं हुण गल कर रहे सी 2007 वाली है। तो फिर उत्थे हाँ हुंदल साहब की गल कर रहा सी। हुंदल साहब मैंने मिल गया तो मैनू बांह तो फड़ लिया उन्होंने। सादगी देखो बुजुर्गों की, एक झोला पाया होया बड़ा डिसेंट जिहा, ऐनक लाते सी, पग बन्नते सी बड़े। अजकल रब करे अच्छे हालात च होण, पता खबर भी कोई नहीं। तो पौड़ियां सी ना जी ओहदियां, जिहड़ा साडा कॉन्फ्रेंस रूम सी, हो रही सी, ਉਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈ 2-4, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ 47 ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਰੂਹਦਾਦ ਲਿਖੀ, ਰੂਹਦਾਦ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੈਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਟਰਸ ਬਹਾਰ ਵੀ ਸੀ पाकिस्तान च। हाँ मेरे मकरूज भी है, मेरे को कधारे पैसे इन्होंने 15-20 रुपए इंडियन लाए सी, मुड़ के वापस नहीं कीते अज तक। नाल माफ कर दो जी हुण। हाँ जी, नाल दर्पण दी बीवी भी सी, जरी पन्ना दोनों ही सी। हाँ किश्वर है नाम बहार दा, वो इनू किश्वर कह के मुखातब कर। असल जो फिल्मी ना होर हो जाते ना, फिल्मी ना होर हो जाते। तो वो मैं झोले लाए दिल्ली चो ना, एक जगह तो बड़े सोहने जे 2 झोले 75 रुपए दे मैं लैके आया। तो मैंने कहना साढ़े नाल चल, असीं भी लैने, बहुत सोहने झोले। मैं कहा दुकान का पता मैं समझा दूँ ना, जाके लै लो, तुसीं किहड़ा नहीं फिर सकदे। वो जिन्हां तुहाडे कोलों लैणे सी ना। हाँ पेमेंट तुहाडे कोलों करवानी सी। ते इस तरह होया जी फिर। अच्छा, दूसरे टूर दे विच आम आवाम दे तासरात किस तरह सीगे? हाँ दूसरी बाजारां जाते सी या कोई शॉपिंग करते थे? हाँ बहुत अच्छे से। हाँ बहुत अच्छे तासुरात से। तो कोई भी चला जाए ना जी, असी भी उस वेले आम ही सी, बाजार च फिरे तो तुसीं आम बंदा ही हुंदे हो, या तो जजमेंट कर लेंदे सी भी बंदे पाकिस्तान कर लेंदे सी।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਲਵਾਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਲਵਾਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ ਸੀ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਦੂਰੋਂ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਠਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਪਠਾਨ ਸਲਵਾਰ ਹੈ, ਚੌੜੀ ਸਲਵਾਰ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਪਠਾਨ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਵੜ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਲਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਜਾਮਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਕੁਰਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ, ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ? ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਨੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਸਹਾਫੀ ਹੈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਰਸਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛਾਪਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 2-3 ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਮੇਰਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਮੇਰਾ, ਹਾਂ ਲਾਹੌਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 1-2 ਦਫਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਟਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਸਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਆਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੋਇਟ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਸੀ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਸ਼ਾਹਦ ਇੱਕ TV ਹੋਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਵੀ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਿਲਿਆ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਿਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗਿਆ, ਜਲਸੇ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ, ਸਾਰੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰ ਗੱਲਬਾਤ? 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਲਵੀਰ ਦਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਆ? ਹਾਂ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਟੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਠਹਿਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੁਨੀਲ ਚੰਦਿਆਨਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਈ ਥੱਥਲਾਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਚੰਦਿਆਨਵੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਇੱਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਏ। ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਸਰਟਸ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੇਮ ਬੰਦਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ। ਦੋਨੇ ਫਿਰ ਆਏ ਉਹ, ਤੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਤ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾ T20 ਹੋਇਆ, ਆਖਰੀ ਫਾਈਨਲ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਸਬਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਟ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਗਰਮ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਰੇ ਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਹਾਸਟਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਧਾ। ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਸਵੀਰ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਚੰਦਿਆਨਵੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਉਹ ਟੋਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜੌਲੀ ਦਾ। ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੌਲੀ ਕਿ ਤਾਰਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਗਣ ਸਿੰਘ, ਇਹ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਨਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਔਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਨਕੋਦਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਥੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਦਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰਕ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਸਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਨਾ ਪਵਾ ਦਈਏ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਸ਼ਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਕ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਇਮਾਨ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਲੁਕ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀ ਇਲਮਦੀਨ, ਚੌਧਰੀ ਇਲਮਦੀਨ ਰਜਕੋਟ ਤੋਂ, ਅਸਲਮ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਗਿਆ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਤ ਰਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਆਦਮਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਰਾਹ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨਵੀਂ ਥੱਥਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਭਰਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਬਾਬਾ ਬਸਤੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਅਸਲ ਥੱਥਲਾ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਠਹਿਰੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਥੱਥਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਲੰਬੇ ਸਾਰੇ ਕੱਦ ਦੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁੱਜਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁੱਜਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਤਾਰਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਰਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ। ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ, ਦਾਦੇ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਮਦੀਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਮਦੀਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਏ ਵੀ ਹੋਣੇ? ਹਾਂ, ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ, ਜ਼ਾਹਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਪਿਲਾਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੋਤਲ ਲਿਆਓ। ਬੋਤਲ ਉਹ ਬਾਂਟੇ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਜੀ, ਚੌੜੀ ਜੀ ਬੋਤਲ। ਉਹਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਠੱਕ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲੀ ਬੋਤਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਾਇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਾਇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੋਤਲ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਵਾਲਾ ਸੋਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ। ਪੀਤਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਗਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਡੇਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਰੱਬੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਥੱਥਲਾਂ ਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਫਤਿਹਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਅੰਜਮਨ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਹਮੀਦ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ MLA ਬਣੇ। ਅਯੂਬ ਦੌਰ 'ਚ MLA ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ ਚੌਧਰੀ ਹਮੀਦ, ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ 2 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ MLA ਸੀ। MLA ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹਲਕਾ ਸੀਗਾ, ਲੰਬਾ ਹਲਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ MLA ਬਣੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਗੁੱਜਰ ਚੌਧਰੀ ਹਮੀਦ, ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ MLA ਬਣੇ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਫਤਿਹਦੀਨ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੀ ਕਾਲਜ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਭਗਤ ਰਾਮ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਮਰਦੀਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਸ ਖੂਹ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਉਮਰਦੀਨ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਗਏ ਆ ਛਾਪਿਆਂ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਖੂਹ ਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੂਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਕਰ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਆ, ਖੂਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲ ਉਹ ਖਤਮ, ਜਿੱਦਤ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਖੂਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸੀ। ਖੂਹ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਸੀਗੀ ਮਹਿਫੂਜ਼। ਅੱਛਾ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਲਮੀਆ ਹੈ, ਡਾਲਮਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਖੂਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਸਬੀਰ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚਣੀ ਫੋਟੋ, ਮੱਝਾਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਹਦਾ ਇਮੇਜ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਵਲ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਵਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਧਰਮੀ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਡੰਗਰ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲੈ ਆਣ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸਾਵਲ ਨੇ ਜੀ, ਥੱਥਲਾਂ ਦੀ ਉਜੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਭਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਘਰ, ਕਿੱਥੇ ਖਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਤਗੋ ਦੋ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਈ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਲਈਏ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਬਰ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਖਿਲਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਈਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਹੁਰੀ, ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੁਕਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਬਾਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਜੰਮਣ ਭੋ ਦੀ। ਹਾਂ, ਖੈਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਮਜ਼ੂਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਜੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਈ ਆ ਜੀ ਬੋਤਲ 'ਚ, ਹਜੇ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਆ ਹਜੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਈ ਆ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 213 'ਚੋਂ ਨਾ ਜੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ 213 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਫਜ਼ਲ ਮੁਹੰਮਦ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੱਥਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ 213 ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੌਧਰੀ ਫਜ਼ਲ ਮੁਹੰਮਦ ਰੋਡ, ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਯੂਪ ਦੌਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਰਕਬੇ 'ਚ 213 GB 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੇਨ ਤਿਆਰ ਸੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਟੋਟਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 4-5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ। 4-5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਖੂਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਚੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅੱਛਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਲੇਰ ਤੇ ਬਾਜਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਗਏ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ 2-2 ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਵੀ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਧਰਮੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਈ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਭਗਤ ਰਾਮ, ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਤਾਸਰਾ ਸੀ ਮਿਲ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲਣ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲਿਖਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀਏ ਜੀਣ ਜੋਗੀ ਏ, ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਮਾਲ। ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀਏ ਜੀਣ ਜੋਗੀ ਏ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀਏ ਜੀਣ ਜੋਗੀ ਏ, ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਮਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਰੇ ਵਸਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਕੋਟ ਆ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਢੇਰੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਕੀ ਆਲਮੀ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਜੀ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਤਾਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਭੱਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਖੈਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਏ, 2 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਸ ਸੱਚ ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਟ ਸਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਾਕਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਸਾਮਲ ਧਾਮੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਖਿਆਮ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਖਿਆਮ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਮਲ ਧਾਮੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟਰੂ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਦਰਦ, ਸਾਮਲ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪਥ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੈਜੂਅਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ, ਇਹਦੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਟੂਨ, ਇਹਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਜਾਗ ਲੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਘਣੀਏ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਫਾ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਰਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਗਨ ਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੋਅ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਮਲ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਐਕਸੈਂਟ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਐਕਸੈਂਟ। ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ। ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਈਲ ਸਾਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਿਜਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਆ, ਜਰਮਨੇਸ਼ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਣੀ ਦਾ ਤੰਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊਜ਼ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਣੇ। ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਲਵੇੜ ਇਸ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਕਸਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਸਾਮਲ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ
ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਿਊਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ 2 4 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਸੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਿ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਮਾਇਆ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਿਆ, ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ, ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 50 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਥੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਚੇ ਸਮਝੀ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਔੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣਾ ਨਾ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਿਓ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੋਹਫੇ ਥੋੜੇ ਭੇਜੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਗਲਤ ਚੀਜ਼, ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਮਾਂ ਤਫਰੀਕ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਲਸ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਇਹੀ ਸੋਚੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਅਮਤ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ।
ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਰਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਆ ਗਈ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਆ। ਬਾਬਰ ਜਲੰਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਾਫੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏ। BA ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ? ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਓਵਰਆਲ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਥੀਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਆਖਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਮਾਹੰਗੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਲੇਟ ਕਿਉਂ? ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਸਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਬਾਨੀ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ। ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੈ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ 100 ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੰਦੇ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰਮਲੀ ਵੈਲਕਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਆਉਣ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਮਨ ਹਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਨੇਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਸਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਜੂਹਾਤ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਰੱਖੋ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਦਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲਣਾ, ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਜੋ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ, ਜੋ ਬਦਗੁਮਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਾ ਲਏ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਘਾਟੇ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੰਗ ਆਇਆਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੱਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਮਿਲ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿਲਣੇ ਲਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ, ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਤੇ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਲੋਕ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ, ਉਧਰ ਦੇ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਸੁਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਊਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਸੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂਦਲੇ ਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲੱਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ।
ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਲਾ ਲਓ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਆਏਗੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।